Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Raudatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 25, masih di juz yang pertama. Jadi sebagaimana biasa kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Taib, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا
مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق
وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Alhamdulillah, kita sampai di ayat 48 ya. Jadi permulaan tadi kita baca dari ayat 25 surah Al-Baqarah hingga ke ayat 48. Jadi di sini di ayat yang terakhir mari kita jabarkan tajwidnya ya. Wattaqu, ini merupakan mat tabi'i zahiri ya. Jadi cara bacanya ini dipanjangkan 2 harokah. Tandanya ada waw sukun sebelumnya harokah zummah. Kemudian yaw. Nah di sini juga ada waw sukun, namun sebelumnya berharokat fathah. Beda dengan qu ya. Waw sukun juga, tapi sebelumnya berharokat zummah. Nah ini merupakan mat tabi'i, sementara yaw ini merupakan huruf len ya. Karena waw sukun yang sebelumnya berharokat fathah
maka itu hukum bacaannya lain, ya. Huruf lain. Jadi cara bacanya dilembutkan saja, tidak dipanjangkan. Kemudian malla, ada tanwin fathah bertemu dengan huruf lam, maka ini hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Jadi cara bacanya di sini tanwinnya kita masukkan ke dalam huruf lam dengan cara ditekan tapi tidak ditahan. Karena hukum bacaan idgham bila gunnah ini dia tidak berdengung. Jadi cukup baca saja malla seperti bacaan yang bertasydid. Maka tanwin ini gugur karena sudah kita masukkan ke dalam huruf lam dengan cara ditekan. Jadi bunyi n-nya hilang. Jangan dibaca yauman la, tapi yaumal la, seperti bacaan double L, ya. Kemudian untuk la-nya dibaca panjang 2 harokah. Ini juga mad tabi'i zahiri. Tandanya ada alif ini ya, sebelumnya berharokat fathah. Jadi juga dipanjangkan 2 harokah sama seperti qu. Kemudian tajri. Nah, di sini ada huruf jim terdapatnya di pertengahan kalimat. Jadi ini merupakan huruf qalqalah, ya. Jadi jimnya dibaca secara dipantulkan, berbeda dengan huruf yang lain, ya. Kalau misalkan di antara huruf yang 5 yaitu qaf, ta, ba, jim dan dal, maka itu cara bacanya dipantulkan, tidak sama seperti huruf-huruf yang lain, ya. Jadi baca di sini dipantulkan dengan pantulan ringan, jadi tidak terlalu kuat, sekedar saja, ya. Sekedar ada bunyi pantulan tajri, karena jim ataupun huruf qalqalah yang terdapat di pertengahan kalimat ataupun pertengahan bacaan, maka itu dinamakan dengan qalqalah sughra. Jadi makna sughra itu kecil, ya, qalqalah kecil, pantulan kecil. Jadi bacanya tajri, jangan tajri, ya. Dibunyikan bunyi jimnya. Ini salah, tapi tajri, ada bunyi je. Tajazi, ya, maksud saya bukan nari. Maaf, ada kesalahan, tajazi. Kemudian ini zaya. Nah, ini banyak yang terjadi kekeliruan saat membaca makharijul huruf, karena di sini ada bergandengan 2 huruf, ya, yaitu jim sama zai. Nah, ini 2 huruf yang berbeda, ya. Jadi sifat berbeda, makhrajnya juga berbeda. Jim letaknya di tengah lidah, sementara zai letaknya di ujung lidah, ya. Zai dia sifatnya sofir, sementara jim dia sifatnya adalah qalqalah. Jadi jangan dibaca tazazi, ya. Tazazi itu bacaannya salah, bukan tazazi tapi tajazi. Jim tidak berangin, taj. Jadi tengah lidahnya langsung ditempelkan ke langit, tajazi. Sebelum keluar bunyi pantulan je, jangan dilepas dulu tengah lidahnya ke langit, sehingga sempurna bunyi je-nya, baru dilafadzkan huruf zai, yaitu dipindahkan posisinya ke ujung lidah. Jadi makhraj zai ini keluarnya dari ujung lidah, sejajar dengan gigi seri bagian atas, ya. Tajazi, tajazi, bukan tazazi. Ataupun dibacanya tajaji juga salah, ya. Dia berbeda, jim sama zai. Nah, kalau diserupakan dengan huruf Latin itu kayak hampir sama, tapi tidak serupa, ya, hampir. Ini jim ini bisa dibilang kesamaannya seperti huruf J, ya. Sementara zai ini perumpamaannya seperti huruf Z. Jadi beda, ya, tajazi. Taib, kemudian zi-nya dibaca panjang 2 harokah. Ini ada ya sukun, sebelumnya harokah kisra, dinamakan dengan mad tabi'i juga, ya.
Jadi panjang di sini. Kemudian nafsun an, ada tanwin zummah bertemu dengan huruf ain, yaitu huruf halqi, ya, huruf tenggorokan. Maka ini hukum bacaannya adalah izhar. Jadi jelas, ya, izhar. Jadi izhar ini dibaca jelas, tidak boleh didengungkan, namun cukup ditekan saja. Nafsun an, jadi jelas bunyi n-nya, ya, bunyi tanwinnya. Kemudian anna, ada nun sukun jumpa huruf nun. Ini merupakan idgham bi ghunnah, atau juga sebagian orang menyebutkan idgham ma'al ghunnah. Jadi ini sama, ya, bi ghunnah dengan ma'al ghunnah itu sama. Beda dari segi nama, tapi artinya sama, ya. Jadi nun ini ketemu dengan nun anna, dibaca dengung. Ini merupakan idgham. Jadi nun yang pertama ini dimasukkan ke dalam nun yang kedua sambil ditahan. Anna, ya. Jangan anna langsung tasydid nunnya, tapi ditahan dulu, ya, biar ada suara yang mendengung. Nah, kata lain anna ini juga disebut dengan idgham mislain. Jadi makna idgham mislain itu adalah semisil antara huruf sukun dengan huruf hidup yang sesudahnya, itu semisil. Jadi sama dari segi sifat maupun makhraj. Jadi nun ini adalah satu huruf yang sama, cuman bedanya yang pertama adalah sukun, yang kedua adalah hidup. Kemudian nafsin sya, ya, ada tanwin kisrah bertemu dengan huruf sya, maka ini disebut dengan hukum bacaan ikhfa, yaitu ikhfa awsat. Mana awsat itu pertengahan, ya. Jadi tanwin ini adalah gantian daripada huruf nun sukun, ya. Jadi nun sukun dengan huruf sya itu makhrajnya tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh, ya. Nun posisinya ujung lidah, sementara sya posisinya adalah di tengah lidah, ya. Maka disebut dengan ikhfa awsat. Jadi ikhfa awsat ini cara bacanya, pertama tanwinnya disamarkan, kemudian siap-siap menuju ke huruf sya, ya, sambil didengungkan. An nafsin sya, jangan dibaca shing, ya, bunyi eng. Itu salah, tapi sin. Jadi nun ini disamarkan, tidak jelas ke n, juga tidak jelas ke ya. Tapi sin, jadi disamarkan nunnya, siap-siap mau baca huruf sya. Jadi seperti ditahan mau baca huruf sya, maka itulah yang dinamakan dengan ikhfa. Kemudian syai, ini syai masih sama seperti yau, ya. Ada ya sukun sebelumnya harokah fathah, disebut dengan huruf lin, ya, ataupun lain dibacanya. Ini cara bacanya dilembutkan saja, syai'a, jadi tidak perlu dipanjangkan. Kemudian awwa, ada tanwin fathah bertemu dengan huruf waw. Ini merupakan idgham bi ghunnah atau idgham ma'al ghunnah, ya. Maka ini cara bacanya didengungkan, jadi tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf waw sambil ditahan. Syai'awa, ya. Kemudian wala, lanya dibaca panjang 2 harokah, yaitu mad tabi'i zahiri seperti la. Kemudian yuqa, nah ini merupakan huruf qaf, yaitu huruf qalqalah. Jadi qaf ini cara bacanya dipantulkan sama seperti makharijul huruf jim, ya. Jadi dipantulkan, yaitu yuqaba, harus ada bunyi q, jangan yuqba. Sembunyi pantulan itu bacaannya salah, tapi yuqaba, yuqaba. Jadi dipantulnya sedikit saja ataupun pantulan ringan, karena ini juga merupakan qalqalah sughra. Kemudian minha, ini nun sukun jumpa ha dibaca jelas,
tidak boleh didengungkan karena nun ketemu ha adalah hukum bacaan izhar. Jadi izhar ini dibacanya jelas, tidak boleh berdengung, cukup ditekan, tidak perlu ditahan. Dan ha-nya dibaca panjang 2 harokah, yaitu mad tabi'i zahiri. Syafa, fa juga dibaca panjang 2 harokah, ada alif sebelumnya harokah fathah sama seperti ha, yaitu dibaca panjang 2 harokah mad tabi'i zahiri. Atuwa, nah ini tuwa sama seperti awa ya, cuman bedanya harokahnya. Ini tanwin fathah sementara ini tanwin summah. Hurufnya sama yaitu waw, ini dinamakan dengan idgham bi gunnah ataupun juga disebut dengan idgham ma'al gunnah. Jadi dibaca secara didengungkan. Kemudian wala ini masih mad tabi'i zahiri, panjangnya 2 harokah. Yu'khadhu minha sama seperti yang di belakang, yaitu bacaan izhar, itu izhar hakiki ya. Jadi dibaca jelas, tidak didengungkan. Haknya dibaca panjang 2 mad tabi'i zahiri. Kemudian adalu, ada dal sukun yang terdapat di pertengahan kalimat disebut dengan qalqalah sughra. Jadi jim huruf qalqalah, qaf huruf qalqalah dipantul, kemudian ada ini dal juga huruf qalqalah. Jadi juga dipantulkan bunyi de-nya. Adalu. Ini juga pantulannya sekedar saja ya, karena terdapat huruf qalqalahnya di pertengahan kalimat ataupun pertengahan bacaan. Kemudian luwa ini juga idgham ma'al gunnah ataupun bi gunnah, masih sama seperti ini ya. Jadi didengungkan. Kemudian wala, la dibaca panjang 2 harokah mad tabi'i zahiri. Kemudian hum yu. Nah ini hum yu, mim sukun jumpa dengan ya, ini merupakan izhar syafawi. Jadi setiap ada mim sukun ketemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain ba dan mim sesudahnya, maka ini dinamakan dengan izhar syafawi. Jadi dibaca jelas, tidak boleh didengungkan ya. Hum yu. Jadi ditekan saja mimnya ya, langsung ke huruf ya tanpa perlu ditahan. Kemudian yunsa. Nah yunsa ini nun sukun jumpa huruf so, ini sama seperti nafsin sya, yaitu ikhfa al-sad. Jadi dibacanya nunnya disamarkan, kemudian siap-siap menuju ke huruf sod sambil didengungkan. Yunsa, yunsa. Jadi jangan dibaca yungsa ataupun yunsa, nah itu salah. Tapi yunsa, nun tetap disamarkan, siap-siap mau baca ke huruf sod. Kemudian uru, hukum bacaannya adalah tafkhim, yaitu tebal dengan posisi pangkal lidah terangkat ke langit. Uru, bukan yunsaru, yunsaru, itu salah, ru, nggak boleh ya. Jadi maksudnya pangkal lidahnya jangan sampai menurun ke bawah, tapi terangkat dia, karena posisinya ru ini adalah berharokat summah, maka hukum bacaannya adalah tebal ya, tafkhim. Ru ya. Kemudian urun ini dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokah. Ini merupakan mad arid lisukun. Jadi mad arid lisukun itu dia mematikan 2 huruf. Pertama matinya mati mad asli ya, ataupun mati asli, yaitu mati bukan dengan sebab diwaqaf. Huruf mad yang pertama yang matinya, dan yang kedua adalah matinya dengan sebab diwaqaf. Nah ini boleh huruf apa saja, mau huruf nun, mim atau sebagainya ya. Yang penting ini tetap dimatikan ya dengan sebab diwaqaf. Maka inilah yang disebut dengan mad aril lisukun ya. Mudah-mudahan sampai di sini ya, ini bisa menjadi amal jariah untuk kita semua, agar Allah memudahkan kita dalam melafadzkan ataupun melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.